मददगार अली हैदर करार अली सैयद सरदार अली मौला अली 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 का मददगार अली हैदर करार अली सैयद सरदार अली मौला अली 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 आया मोहम्मद से अलम तेग खुदा से जो न कभी पीछे हटा दश्त बिगा से तीर से तलवार से जुर्रत से वफा से जीता नहीं कोई कभी शेर खुदा से हर घड़ी तैयार अली जीत का मैं मार अली सफदर जर्रार अली मौला खुदा बना है बियाबान
करबला, अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला, जिस दिन से जलवागर हुए सुल्तान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। बुला के जुल्म किया कोफियों ने किया, पानी न पाए शाह शहीदान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। जब हो गई शहादत फरजंदे मुस्तफा, जब हो गई शहादत फरजंदे मुस्तफा, जालिम जलाया ख़ीमा सुल्तान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। हज़रत के कत्ल पर भी न बाज़ आया जुल्म से, हज़रत के कत्ल पर भी न बाज़ आया जुल्म से, छीना रिदाए क़ाहर सुल्तान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। बरा रही हो अभी मारूफ की हुसैन, अज बहर हो से पाक शहीदान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला, अर्शे खुदा बना है बियाबान करबला, जिस दिन से जलवागर हुए सुल्तान करबला। करबला है करबला है करबला है करबला है करबला है करबला। काफन के बेशेर के मुँह में नौतत बेर है, करकरावा अर्शे तार लाला ये दलगीर है। काफन के बेशेर के मुँह में नौतत बेर है,
लुट के बर्तन में आए हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाई हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा। उसके गले पर चलता था खंजर, देखा है मैंने वो गम का मंजर, भाई को खोकर आई हो अम्मा, लुट के बर्तन में आई हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाई हो अम्मा, लुट के बर्तन में आई हो अम्मा। साहबों की बज में था अम्मा, जख्मों के अंदर जख्मों थे अम्मा, देखे के वो भी आए हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाए हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा। बेटा कहाँ है, भाई कहाँ है, रस्सी के बाजू पर अब निशा है, बेटा कहाँ है, भाई कहाँ है, रस्सी के बाजू पर अब निशा है, हाय बहुत दुख पाई हो अम्मा, लुट के बर्तन में आई हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाए हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाए हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा, कैसे कहो क्या लाए हो अम्मा, लुट के बर्तन में आए हो अम्मा। आले रसूल हक को पानी नहीं मिला है, आले रसूल हक को पानी नहीं मिला है, इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है, इस आसमां के नीचे क्या क्या नहीं हुआ है, ये शोर हर तरफ है, ये जिक्र जा बजा है, ये शोर हर तरफ है, ये जिक्र जा बजा है, मैदान करबला में एक काफिला लुटा है, मैदान करबला में एक काफिला लुटा है, ये गर्द से जमाना, ये इनकलाब कैसा, गर्द से जमाना,
मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिक़े अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अज़ादारे मज़लूम करबला, शहीद करबला और शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज कल्याणपुर ग्रामे खानकाए कादेरिया हुसैनियार शाखा संगठन अंजुमाने कादेरिया हुसैनिया तरफ থেকে বিগত বছরের ন্যায় পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। এই अंजुमाने কাদেরিয়া হুসैनियार কল্যাণপুর শাখার পীর ভাইরা অত্যন্ত মোহাব্বত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই পবিত্র জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতের ওসিলায় এই জিকরে হুসাইনকে যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি আমাদের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস জিকরে শাহাদাত পাঠ অর্থাৎ শাহাদাতের জিকির, জিকরে শাহাদাত, শাহাদাতের তাৎপর্য বয়ান, জিকরে শাহাদাত, শাহাদাতের ব্যাখ্যা। এই জিকরে শাহাদাত এমন এক জিকির যে জিকির মানুষ তথা ফেরেশতাও করে, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের সিলসিলা পাক সিলসিলা কাদেরিয়া হুসাইনিয়া, সেই কাদেরিয়ার হুজুর গৌসে আজম ফরমাচ্ছেন, এই তরিকার হুজুর গৌসে পাক ফরমাচ্ছেন যে 70 থেকে 72 হাজার ফেরেশতা কারবালায় মোয়াল্লায় 365 দিন ইমামে হুসাইনের আজাদারিতে নিযুক্ত রয়েছে এবং এমনভাবে নিযুক্ত রয়েছে যে যদি আজকে যে ফেরেশতা আজাদারি করে সে আগামীকাল আর চান্স পায় না, আবার আগামীকাল যে করে সে পরশু চান্স পায় না। অর্থাৎ এত বেশি পরিমাণে ফেরেশতা রয়েছে কারবালায় মোয়াল্লায়, 24 ঘন্টা 365 দিন তারা আজাদারিতে নিযুক্ত। তারা সবসময় আজাদারির মধ্য দিয়ে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করছে। অর্থাৎ যে জিকির ফেরেশতা করতে থাকে, রব্বুল আলামিনের ফেরেশতা করতে থাকে, সেই জিকির মাটির তৈরি মানুষের করা হলো মস্ত বড় ইবাদত। আর এই জিকির সব থেকে বেশি পছন্দ যিনি করেন উনি হলেন রব্বুল আলামিন। জিকরে হুসাইনকে রব্বুল আলামিন সব থেকে বেশি পছন্দ করেন। কোরআনে মাজিদের আয়াত শরীফ হয়ে রয়েছে, লা ইউহিব্বুল্লাহু যাহরা বিসসুই বিল কওল ইল্লা মান যুলিমা ওয়া কানা আল্লাহু সামিয়ান আলীম। যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি উঁচু আওয়াজে কথা পছন্দ করি না, জোরে চেঁচানো বেশি পছন্দ করি না, কিন্তু যদি সেটা মজলুমকে ইয়াদ করে করা হয়, অত্যাচারিত ব্যক্তিকে ইয়াদ করে করা হয়, এমন কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করে করা হয় যে ব্যক্তি কষ্ট দুঃখ তাকলিফ সহ্য করেছেন, তাহলে আমি সব থেকে বেশি তার জিকির পছন্দ করি। তো যদি মজলুমের জিকির রব্বুল আলামিন পছন্দ করেন, কোরআনে মাজিদের আয়াত হয়ে থাকে সেটা, তো তাহলে মজলুমে কারবালা ইমামে হুসাইন যিনি এত দুঃখ কষ্ট তাকলিফ সহ্য করেছেন, করার কারণে ওনাকে মজলুম বলা হয়। তো যিনি মজলুমের জিকির পছন্দ করেন, রব্বুল আলামিন বলছেন আমি মজলুমে কারবালার জিকির পছন্দ করি। অর্থাৎ মজলুমের জিকির পছন্দ যদি রব্বুল আলামিন করেন, তো মজলুমে কারবালার জিকির দুনিয়ার মানুষ পছন্দ করুক না করুক কোনো যায় আসে না, রব্বুল আলামিন জিকরে হুসাইনকে পছন্দ করেন। তো হাজিরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাকে এই যে আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে জিকরে শাহাদাত পাক করি,
এর দলিল বহুবার আমি আপনাদের সামনে বলেছি যে কেন কালো কাপড় পরা হয়, কেন খালি মাথায় আজাদারি করা হয়, কেনই বা বুক চাপানো হয়, কেনই বা রোনাজারি করা হয়, কেনই বা গামে হুসাইন করা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো বহুবার আমি আপনাদের সামনে বলেছি। এখন মূলত যেগুলো আমাদের ফোকাস করা দরকার সেটা হচ্ছে যে মাকামে আহলে বাইত, তারপরে হবে মাসায়েবে আহলে বাইত। অর্থাৎ আগে ফজাইলে ইমামে হুসাইন জানতে হবে, ইমামে হুসাইনের ফজাইল কি আছে, ইমামে হুসাইনের মাকাম কি আছে, কে ইমামে হুসাইন যিনার আজাদারি গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। তারপরে তো সেই ইমামে হুসাইনের দুঃখ কষ্ট তাকলিফকে ইয়াদ করে অটোমেটিক্যালি আমাদের চোখ থেকে পানি বেরোবে, অটোমেটিক্যালি আমরা মাতম করব, স্বাভাবিকভাবেই আমরা তখন আজাদারিতে নিযুক্ত হয়ে যাব। যারা এই জিক্রে হুসাইন সম্বন্ধে কটূক্তি করে তারা বাস্তবে ইমামে হুসাইনের ফজাইল জানে না, আর ফজাইল যদি জেনে যাবে অটোমেটিক্যালি মাসায়েবের মধ্যে সে প্রবেশ করতে পারবে। তো হাজিরিনে মজলিস, সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটা বিষয় বলা হচ্ছে। যেখানে ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের জিকির হয় সেই জায়গাতে ইমামে হুসাইন খুদ উপস্থিত হয়ে যাবে। যেখানে ইমামে হুসাইন উপস্থিত হয়ে যাবেন ওখানে অটোমেটিক্যালি ইমামে হাসান উপস্থিত হয়ে যাবে। যেখানে ইমামে হাসান উপস্থিত হন সেখানে আলী মুর্তজা উপস্থিত হয়ে যান। যেখানে আলী মুর্তজা উপস্থিত হয়ে যান ওখানে মোহাম্মদ মুস্তাফা উপস্থিত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে আলী মুর্তজা আরাম ফরমাচ্ছেন নাজাফে আশরাফে, ইমামে হাসান আরাম ফরমাচ্ছেন জান্নাতুল বাকিতে, ইমামে হুসাইন আরাম ফরমাচ্ছেন কারবালায় মুআল্লায়, তো উনি কিভাবে কল্যাণপুরে উপস্থিত হবেন? প্রশ্ন আসতে পারে। কারণ এখন 2+2 4-এর জগৎ চলছে, মানুষ ক্যালকুলেশন বিশ্বাস করে, মানুষ লজিকে বিশ্বাস করে। এর দলিল কি আছে, এর প্রমাণ কি আছে? তো আমাদেরকে তো সব জিনিস পবিত্র কোরআনে মাজিদ ও রাসূলুল্লাহর সহিহ হাদিসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা দরকার। সেটাই তো হবে সঠিক ঈমান, সেটাই তো হবে সঠিক আকীদা যেটা কোরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত, সেটাই হবে সঠিক রাস্তা যেটা কোরআন ও সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। তো কোরআনে মাজিদের মধ্যে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, ওয়ালা তাকুলু লিমা ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউম ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। রব্বুল আলামিন বলছেন, খবরদার, যারা আমার মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন, নিজের গর্দান কাটিয়ে দিচ্ছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ন্যায়ের প্রতীক হয়ে আছেন, তাদেরকে তুমি কখনো মুর্দা ভেবো না। তারা জিন্দা এবং কিয়ামত তক জিন্দা, বরং তোমার চোখ নেই তাদেরকে দেখার মতো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো হাজিরিনে মজলিস, কোরআন অনুযায়ী ইমামে হুসাইন ও আওলাদে হুসাইন হলেন জিন্দা, আলী মুর্তজা আওলাদে আলী হলেন জিন্দা। এবং ওনারা যখন জিন্দা, তো এটা আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে ওনারা যে কোনো সময়, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো জায়গায় উপস্থিত হতে পারে। আমরা কোনো মুর্দা ইমামের চাহনেওয়ালা না, আমরা জিন্দা ইমামের চাহনেওয়ালা। আমরা মুর্দা ইমামের চাহনেওয়ালা না, আমাদের ইমাম জিন্দা, যার জন্য কবি বলছেন, দরুদ জিন্দা है अपना सलाम जिंदा है, दरूद जिंदा है अपना सलाम जिंदा है, और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। और तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई। তাদের অর্থে বলছি আমি, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা আজাদারি মানে না, যে तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, और हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। तो हाज़िरीन मजलिस, दरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है।
और तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फख्र हमारा इमाम जिंदा है। तो हाज़िरीन मजलिस, আমরা জিন্দা ইমামের চাহনেওয়ালা। এবারে হয়তো কেউ ভাবতে পারে বা অনেকে এরকম ধরনের বলে যে জিন্দা তো জিন্দার আবার আজাদারি কেন, জিন্দা তো জিন্দার মাতম কেন, জিন্দা তো জিন্দার গম কেন, জিন্দা তো জিন্দার হায় হায় কেন, জিন্দা তো জিন্দার আফসোস কেন? ভাই লজিক তো অনেকে অনেক রকম দাঁড় করায়। বহু রকম মানুষ, বহু রকম ব্রেন, বহু রকম থিঙ্কিং, বহু রকম থটস, বহু রকম চিন্তা ভাবনা, বহু রকম আইডিওলজি, বহু রকম মন্তব্য বক্তব্য। যে যদি জিন্দা তো তার মাতম কেন, জিন্দা তো জিন্দার মাতম হয় না। তো কোরআনে মাজিদের মধ্যে তারও সমাধান রব্বুল আলামিন করে দিয়েছেন। রব্বুল আলামিন কোরআনে মাজিদে ফরমাচ্ছেন যে ওয়াদাওয়াল্লা আনহুম ওয়া কালা ইয়া আসাফা আলা ইউসুফা। রব্বুল আলামিন ফরমাচ্ছেন যে হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উনাকে যখন গিয়ে কোনো খবর দেওয়া হলো, হযরতে ইয়াকুবকে পয়গম্বর, উনার সন্তান হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যখন মৃত্যুর খবর দেওয়া হলো, যখন মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো, তখন হযরতে ইয়াকুব কি করলেন? উনি এত বেশি আযাদারি করতেন, এত বেশি রোনাজারি করতেন যে উনার চোখের তারা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। বলা হচ্ছে উনার বিনাই, অর্থাৎ চোখের তারা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল, এক প্রকার উনার চোখের জ্যোতি চলে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকুবের, উনি কে? আম্বিয়া। তো কোরআনে মাজিদের আয়াত। তো উনি কি জানতেন না যে উনার শাহজাদা জিন্দা আছেন? জানতেন। তার কারণ জিন্দা কেন আছেন? তার কারণ হযরত ইয়াকুবের কিছু দুশমন ছিল, কিছু শত্রু ছিল। ওনারা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বিভ্রান্ত করার জন্য, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ডিস্টার্ব করার জন্য গিয়ে তারা বলল যে আপনার औलाद মারা গেছেন, উনি এই পৃথিবীতে আর নেই। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম উনি রোনাজারিতে নিযুক্ত হয়ে গেলেন, আজাদারিতে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে এটা প্রমাণ হলো, ওনার শত্রুরা তারা পরবর্তীকালে স্বীকার করলো যে আপনার শাহজাদার বাস্তবে মৃত্যু হয়নি, আমরা আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য, আপনাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য আমরা এটা করেছিলাম। ওনার ছেলের একটা রক্ত মাখা কাপড়কে নিয়ে এসে, কোনো একটা রক্ত মাখা কাপড় নিয়ে এসে হযরত ইয়াকুবকে বলেছিল যে এই ইয়াকুব, আপনার औलाদের মৃত্যু হয়ে গেছে। তো উনি আম্বিয়া, উনি কি জানতেন না যে আমার শাহজাদা জিন্দা আছে? আম্বিয়া তো মাসুম, আম্বিয়া তো বেগুনাহ, আর আম্বিয়া তো কোনো অপরাধী হতে পারেন না। মাসুম বলেই তো আম্বিয়া হয়েছেন, বেগুনাহ বলেই তো আম্বিয়া হয়েছেন, নিষ্পাপ বলেই তো আম্বিয়া হয়েছেন। ওনাদের মধ্যে কি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না? যদি আউলিয়ার মধ্যে এত অলৌকিক ক্ষমতা হয়, তো আম্বিয়ার মধ্যে কত অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে? ওনারা কি জানতেন না যে ওনার শাহজাদা জিন্দা আছেন? কিন্তু না, উনি এটা প্রমাণ করে দিলেন রোনাজারি করে, আজাদারি করে, যে উনার औलाद জিন্দা, তো আজাদারি জিন্দারি হয়, মুর্দার হয় না। এতে এটা বোঝা গেল যে হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য আজাদারি করে উনি এটা দেখিয়ে দিলেন যে আজাদারি মুর্দার হয় না, আজাদারি জিন্দারি হয়। ঠিক একইভাবে যদি সেটা রব্বুল আলামিন কোরআনের আয়াত রূপে পাঠিয়ে দেন, আর আয়াত মানা যদি মুসলমানের জন্য, কোরআনের আয়াত মানা মুসলমানের জন্য ইবাদত হয়ে গিয়ে থাকে, তো এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে ইমামে হুসাইনের আজাদারি করা শুধু ইবাদত নয়, রব্বুল আলামিনের কোরআনের আয়াত অনুযায়ী এটা মস্ত বড় ইবাদত হয়ে যায়। এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের যদি আমি লজিক দেখতে যাই, ব্যাখ্যা করতে যাই, প্রত্যেকটা জিনিসের আমরা তার ধর্মীয় দিক খুঁজে পাবো। তবেই তো আমরা আজাদারিতে নিযুক্ত হয়েছি, তবেই তো আমরা আজাদারির স্বাদ উপলব্ধি করতে পেরেছি, তবেই তো আমরা জিক্রে হুসাইনকে এত বেশি বেশি করে পালন করতে শিখেছি বা পালন করতে পেরেছি, নাহলে তো আমরাও জানতে পারতাম না। তো হাজিরিনে মাজলিস, যে কথা বলছিলাম যে মাকামে ইমামে হুসাইন আমাদের জানা দরকার, যে ইমামে হুসাইনের মাকাম কি, ইমামে হুসাইনের স্ট্যাটাস কি, ইমামে হুসাইনের মর্তবা কি, তবেই তো সেই ইমামে হুসাইনের আমরা আজাদারির স্বাদ আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। একটা ছোট্ট ফাজাইল বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।
মানুষ যখন কোনো কথা সঠিক প্রমাণ করতে চায় সে কি করে? খুব বেশি থেকে বেশি সে কসম খায়, অমুকের কসম, এর কসম, ওর কসম। অনেকে বিনা কারণে কসম খায়, অনেকে আননেসেসারি কসম খায়, অনেকে আবার মিথ্যে কসমও খায়। কোনোটাই ঠিক নয়। মিথ্যে তো একদম খাওয়া যায় না, খুব এক্সট্রিম লেভেলে না গেলে মানুষের কসম না খাওয়াটাই উচিত। কিন্তু ভাই, আমরা যদি তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামাতের ফর্মুলা দেখি, তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামাত, তো সব থেকে বড় কসম যদি কিছু থাকে অ্যাকর্ডিং টু শরিয়ত, ইসলামের বিধান অনুযায়ী, সেটা হলো সব থেকে বড় হলো তাওহীদের ওয়াস্তা, তাওহীদের কসম। কারণ রব্বুল আলামিন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান। কথাটা আমি যেটা বলছি একটু বুঝতে হবে। অনেকে আল্লাহর কসমকে সব থেকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে, অনেকে আল্লাহর কসমকে সব থেকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। কথায় কথায় আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম খায়। কিন্তু আল্লাহর কসম খেয়ে যদি মিথ্যে কথা বলে তার কত বড় অপরাধ সে জানে না, তার জন্য কত বড় গুনাহ সে জানে না। রব্বুল আলামিন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান। যে কথা আমি বলতে চাইছি, যে মানুষ যদি কোনো কিছু প্রমাণ করতে চায়, তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামতের ফর্মুলা ওয়াইজ যদি সে কিছু কসম করতে চায়, তো তাকে তাওহীদের কসম করতে হবে, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওয়াস্তা দিতে হবে, তাওহীদের কসম করতে হবে। তাওহীদের কসম করে তাকে তার সত্যটাকে প্রমাণ করতে হবে। মানুষ যদি কসম খায়, সে আল্লাহর কসম খেতে পারে, কিন্তু কোরআনে মাজিদে আল্লাহ যদি কসম খান তো আল্লাহ কার কসম খেতে পারে? কোরআনে মাজিদে কসম বলা আছে, কোরআনে মাজিদের ওয়াস্তা কসমের কথা বলা রয়েছে। মানুষ কসম খেলে ম্যাক্সিমাম আল্লাহর কসম খায়, বাকি তো এটা ওটা যেরকম আজকালের মানুষ কসম খেতে থাকে ওটা আলাদা বিষয়। কিন্তু তাওহীদ, রিসালাত এবং ইমামতের ফর্মুলা অনুযায়ী যদি আপনি রিসালাতের কসম করেন, রব্বুল আলামিনের কসম করেন ম্যাক্সিমাম লেভেলে, ম্যাক্সিমাম স্টেজে, আর রব্বুল আলামিন যদি কসম খান, উনি কার কসম খেতে পারে? কোরআনে মাজিদের মধ্যে রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লু বিহাযাল বালাদ, যার অর্থ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি এই শহরে মক্কাকে এত বেশি বুলন্দি আতা করেছি, আমি এই শহরে মক্কাকে লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লু বিহাযাল বালাদ, অর্থাৎ আমি এই শহরে মক্কাকে এত বেশি উন্নত মানের জায়গা দান করেছি যে কেন না এই শহরে মক্কাতে মুহাম্মদে মুস্তাফা বসবাস করেন, এই শহরে মক্কাতে মুহাম্মদে মুস্তাফা চলাফেরা করেন, এই শহরে মক্কাতে মুহাম্মদে মুস্তাফা ওঠা বসা করেন। ওয়াত্তিন ওয়াজ্জাইতুন ওয়া তুর সিনিন ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন, যার অর্থ আমি এই শহরে মক্কার কসম খাচ্ছি, আমি এই শহরে মক্কার ওয়াস্তা, আমি এই শহরে মক্কার কসম করে বলছি যে এই শহরে মক্কাতে মুহাম্মদ মুস্তাফা ওঠা বসা করেন, চলাফেরা করেন, যার জন্য কোরআনে মাজিদে রব্বুল আলামিন শহরে মক্কার কসম করছে। তো হাজিরিন মাজলিস, এটা রব্বুল আলামিনের কথা, কোনো সাধারণ মানুষের কালাম নয়, কোনো সাধারণ মানুষের বাণী নয়, কোনো সাধারণ মানুষের লেখা বই নয়, রব্বুল আলামিনের কিতাব। তো রব্বুল আলামিনের কিতাবের মধ্যে উনি বলছেন যে আমি শহরে মক্কার কসম করছি। কোনো বিষয় বয়ান করতে গিয়ে উনি বলছেন, কেননা আমি খোদা হয়ে বলি এই শহরে মক্কাতে মুহাম্মদে মুস্তাফা থাকেন, এই শহরে মুহাম্মদে মুস্তাফা চলাফেরা করেন, এই শহরে মুহাম্মদে মুস্তাফা ওঠা বসা করেন। তো আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে যে শহরে মুহাম্মদে মুস্তাফা ওঠা বসা করেন সেই শহরের মর্তবা কত বড় বড়। সুবহানাল্লাহ। ভাই, আমরা যখন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি আমরা কি চপ্পল পরে চলি, চটি পরে চলি, জুতো পরে চলি? তো রাসূলুল্লাহ যখন চলাফেরা করতেন উনি কি পরে চলতেন? নালায়েন মোবারক পরে চলতেন। নালায়েনের মাকাম কত বড়, নালায়েনের মর্তবা কত বড়। যখন মেরাজে গেলেন রসুল খোদা, উনি একটা স্টেজে যাওয়ার পর উনি জুতো খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রব্বুল আলামিন বললেন যে এ মুহাম্মদ মুস্তাফা, আপনি নালায়েন খুলবেন না, আপনি নালায়েন পরে আমার আরশে চলে আসুন,
আপনার নালায়নের জন্য আমার আরশটা আরশে মুআল্লাতে পরিণত হয়ে যাবে। তো আমি বোঝাতে এটাই চাইছি যে নানা তো এমন নানা, নবী তো এমন নবী জিনার নালায়ন আরশে গেলে আরশকে আরশে মুআল্লা বানিয়ে দেন। আর নওয়াসা এমন নওয়াসা, ইমামে হুসাইন কারবালাতে গেলে কারবালাকে কারবালায় মুআল্লা বানিয়ে দেন। नाना अर्शे गेले अर्शे मुअल्ला हो जाए, नवासा करबलाते गेले करबलाए मुअल्ला हो जाए। तो हाजिरिन मजलिस जे विषय আমি আসতে চাইছি ফাজাইল আহলে বাইত, ফাজাইল আহলে বাইতের এই বক্তব্যটা, এই বিষয়টা, এই লাউক সেমো বিহাজাল বালাদ ওয়া আনতা হিল্লু বিহাজাল বালাদ, আল্লাহ শহরে মক্কার কসম করছে, এটা বয়ান এখন আমার শেষ হয়নি। আমি যেই জায়গাটাতে আসতে চাইছি যে মাকাম ইমামে হুসাইন, সেটা হলো ওই জায়গাটাতে যে নালায়ন পরে রসুলে খোদা রাস্তায় চলাফেরা করতে। নালায়ন কোথায় পরা হয়? নালায়ন পায়ে পরা হয়। রসুল্লাহ উনার কদম মোবারকে নালায়ন পরতেন। তো যদি নালায়ন আরশে গেলে আরশকে আল্লাহ বলছেন মুআল্লাতে পরিণত করে দিয়েছে আপনার নালায়ন, তো যদি নালায়নের এত বড় মাকাম হয় তো রসুল্লাহ যে কদম মোবারকে নালায়ন পরতেন সেই কদম মোবারকের কত বড় মার্তাবা। যদি কদম মোবারকের এত বড় মার্তাবা হয় তো রসুল্লাহর ঘুটনা মোবারকের কত বড় মার্তাবা। ঘুটনা মোবারকের যদি এত বড় মার্তাবা হয় রসুল্লাহ সিনা মোবারকের কত বড় মার্তাবা। রসুল্লাহর সিনা মোবারকের যদি এত বড় মার্তাবা হয় রসুল্লাহর গর্দনে মোবারকের কত বড় মার্তাবা। আর রসুল্লাহর গর্দনে মোবারকের যদি এত বড় মার্তাবা হয় রসুল্লাহর গর্দনে बैठने वाला हुसैन इब्न अली कत बड़ नालायने मुबारकेर যদি এত বড় মার্তবা হয় তো উনার সিনা মুবারক এবং গর্দনে মুবারকের কত বড় মার্তবা। আর গর্দনে মুবারকের যদি এত বড় মার্তবা হয় তো উনার কাঁধে উনার গর্দনে যিনি বসেছেন সেই হুসাইন ইবনে আলীর কত বড়। আল্লাহু আকবার। যার জন্য তো কবি বলছেন যে जहां अली की फजीलत बयान हो जाए, जहां अली की फजीलत बयान हो जाए, जमी जमी न रहे आसमान हो जाए। और हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, तुम्हारे मुंह से जो निकले कुरान है। हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, तुम्हारे मुंह से जो निकले कुरान हो जाए। तो हाजिरिन मजलिस, আমরা সত্যি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমরা হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার আহলে বাইতের গোলামিতে দাখিল হতে পেরেছি। আমরা সিলসিলা কাদেরিয়া ও সিলসিলা হুসাইনিয়ার গোলামিতে দাখিল হতে পেরেছি, जिन्हाদের জিকির কোরআনে মজিদে রব্বুল আলামিন ইরশাদ করে ফরমাচ্ছেন, কোনো মানুষ এনাদের জিকির করুক না করুক কোনো যায় আসে না, এনাদের জিকির ফেরেশতারা করতে থাকে, এনাদের জিকির আউলিয়া করতে থাকে, এনাদের জিকির রব্বুল আলামিন পছন্দ করেন। এই কল্যাণপুর গ্রামে আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার সমস্ত পীর ভাইয়েরা, আমি আবার বলবো, অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে এই জিকির হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন নবী ও আলে নবীর ওসিলায় জিকির হুসাইনকে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাজিরও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার আমরা যেন কোরআন ও আহলে বাইতের দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক পেতে পারি, এই ফরিয়াদ রব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের করা দরকার। আমাদেরকে যেন কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন, আমাদেরকে যেন নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। আমরা যেন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে আহলে বাইতের জিকির, আউলিয়া আল্লাহর জিকির, আলে রাসূলের জিকির, বুজুর্গানে দ্বীনের জিকির, আলে রাসূলের মুহাব্বত অন্তরে নিয়ে যেন আমরা কোরআনের নুকতা নুকতার প্রতি
প্রতি ঈমান আনতে পারি, বলুন আমিন। আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ, पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 हैदरी। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुसैन जिसने अपना सर कटा दिया, वो हुसैन जिसने अपना घर लुटा दिया, वो हुसैन जिसने अपना सर कटा दिया, वो हुसैन जिसने अपना घर लुटा दिया। वो हुसैन दीन को जो दे गया है यार, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हुसैन लौट कर आया न जो वतन, करबला की खाक ने दिया जिसे कफन। वो हुसैन लौट कर आया न जो वतन, करबला की खाक ने दिया जिसे कफन। एक दिन में लुट गई हो जिसकी कायनात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। तू सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। इसमें दम है जो बयां करे तेरे सिफात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। तू सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। इसमें दम है जो बयां करे तेरे सिफात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निगाह, मातमे हुसैन
अस्सलाम ए हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। अस्सलाम ए हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। मक़सद नबी की तर्जुमानी तेरी जात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस हुसैन है शफीना ये निज़ार, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस हुसैन है शफीना ये निज़ार, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम ए हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। अस्सलाम ए हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। मक़सद नबी की तर्जुमानी तेरी जात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस हुसैन है शफीना ये निज़ार, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिस हुसैन है शफीना ये निज़ार, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन 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 या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या